మరియు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం వారి యొక్క సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ మాస పూజలలో భాగంగా నేటి రోజున మాఘశుద్ధ పంచమి, ఈ పంచమిని మదన పంచమి అని, వసంత పంచమి అని, శ్రీ పంచమి అని వివిధ వ్యవహారిక నామములతో పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క పంచమి నాడు జ్ఞానప్రదాయిని అయినటువంటి సకల విద్యలకు అధిపతి అయినటువంటి వాగ్దేవి సరస్వతీమాత యొక్క ఆవిర్భావ దినం, అమ్మవారి యొక్క తిరునక్షత్రం అని కూడా చెప్పుకుంటారు ఈ యొక్క రోజుని. అటువంటి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ మహావిష్ణు యాగశాలలో అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ కూడా కలగాలి, మనందరం కూడా జ్ఞానాదేవహి కైవల్యం అన్నట్టుగా అమ్మవారు ఇచ్చేటువంటి ఆ సద్జ్ఞానాన్ని మనందరం కూడా పొంది పరమాత్మ యొక్క అమ్మ యొక్క సాన్నిధ్యానికి మనం చేరాలి అని చెప్పి మనకి మన శాస్త్రాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. మరి అటువంటి జ్ఞానాన్ని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించమని చెప్పి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ అమ్మవారి యొక్క ఆరాధనని మనం జరుపుకోబోతూ ఉన్నాం ఈ శుభ సందర్భంలో. మరి ఆరాధనలో భాగంగా మనందరి చేత కూడా ఇప్పుడు ఈ సంకల్పం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని జరుపబోతూ ఉన్నాం. చక్కగా ఈ సంకల్పాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరందరూ కూడా ఈ సంకల్పాన్ని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పలికి అమ్మవారి చేత అనుగ్రహింపబడేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అందరూ కూడా పొంది అమ్మ అనుగ్రహానికి పాత్రలు అవ్వవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు సంకల్పాన్ని చెప్పడం జరుగుతున్నది. చక్కగా మీరందరూ కూడా భక్తితో ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని పలకవలసినది. अस्यां शुभतिथौ अस्याः देवदेव्याः अखिललोकजनन्याः श्री सरस्वती देव्याः प्रीत्यर्थम् अस्मिन् ग्रामे नगरे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे स्थितानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां छात्राणां च आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् परीक्षासु प्रथमश्रेण्यां उत्तीर्णता सिद्ध्यर्थम् वसंत पंचमी प्रयुक्त श्री महासरस्वत्याः आराधनम् आचार्य श्रीहस्तेन वयं कारयिष्यामहे ओम भूः भुवः भुवं सुवः भुवं महः भुवं जनः भुवं तपः भुवं सत्यं भुवं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् ज्योतिषमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्याः देवदेव्याः अखिललोकजनन्याः भगवत्याः भारत्याः दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं क्रियमाण श्री सरस्वती देव्याः आराधनं करिष्ये तदादौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं सकल विपद प्रौढ सैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं मेघश्यामं सुफणिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजितदनुजं सूत्रवत्या समेतम् यस्माद्यामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो निशम्भो वैराज सुहतन्निधत्ताम् वैशामतीशो विबुधा नाम नादिर्यामे शस्तान् धनितान् ददातु आजातु भगवान् दिव्योदान्तस्यान्तो जनप्रियः वैशिष्टः सर्वभक्तानां सर्वदा धनदो वरः पुरुषः सगणः सूत्रवती जया सहयोजितः परं सह देवताभिरनुमन्यता यस्त्वधर्मरतो नित्यं शान्तं भगवन्तम् ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ
शान्तमावाहयामि ॐ हरमावाहयामि ॐ अमितमावाहयामि ॐ नित्यानपायनमावाहयामि ॐ ॐ स्तोत्रपतिमावाहयामि जयामावाहयामि ॐ लं हं यं रं वं सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि प्रैषामधीशो विबुधानामनादिर्यामे शस्तान् धनितान् दधातु सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनान् समर्पयामि आग्नेयो यस्माज्जजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः शुद्धोदकेन स्नापयामि प्लोतेन विमृजामि प्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणाद्यलङ्कारान् समर्पयामि ॐ बिं ॐ सों ॐ जं अप्सरस्सुयो गन्धो गन्धर्वेषु च यज्ञशः दैवो जो मानुषो गन्धः समागन्धः सुरभिर्जुषतां सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ हराय नमः ॐ अमिताय नमः ॐ नित्यानपायिने नमः ॐ सूत्रवत्यै नमः ॐ जयाय नमः सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षत पूजान् समर्पयामि अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि अहमस्मि प्रथमजातस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो मा ददाति स हि देवमावाह सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः फलोपहारं निवेदयामि ॐ नमो नारायणाय एते शतं वर्णये सहस्रं जिज्ञयाः पाशा विददाः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पानीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि घृतात् परिमण्डयिवाप्सु स्नेहः सर्वाधिकः सर्वधत्तेषु सर्वः चेतनश्चेतयते स्वशक्त्या जेको लोकान् गर्भवत्पादु सर्वान् सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः मुखवासं ताम्बूलं समर्पयामि सुरासुरशिरो रत्नमरीचिकचिताङ्घ्रजे विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनाय ते नमः विश्वक्सेन हरेर्भक्तपूजायां हीनमेव यत् लक्ष्मस्वेति चोक्त्वा दुःप्रणामं कारयेत् पुनः ध्यान आवाहनादित्रयोदशोपचार पूजया भगवान् सूत्रवती जयासहित श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्त्विति तत्र भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु अथ सरस्वत्याः आराधनं करिष्ये ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टधिया वसुः ॐ सरस्वतीमावाहयामि वाग्देवीमावाहयामि ब्रह्मपत्नीमावाहयामि वाणीमावाहयामि ॐ प्रतद्विष्णुस्तमते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषतृषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा श्रीमहासरस्वत्यै नमः इदमासनं समर्पयामि ॐ विश्वाधिगानाञ्जननादिकर्त्रे धात्रे तपोयज्ञसुवेदमूर्ते तयोः पाद्यं समर्पयामि आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादाद्या वा पृथिवी विश्वशम्भो आमागन्तां पितरा मातरा च मा सोमो अमृतत्वाय गम्यात् श्रीमहासरस्वत्यै नमः अर्घ्यं ददामि देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः श्रीमहासरस्वत्यै नमः आचमनीयं ददामि
अन्नाद्याजं यो हद्वन्देर्घाजुरहमन्नादो भूयासं श्रीमहासरस्वत्यै नमः दन्तधावनं करोमि इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्म पुनातु श्रीमहासरस्वत्यै नमः जिह्वाशोधनं करोमि पूतस्तस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयते महद्भिः सोऽम्भसोर्भुवनयोर्गमनयोर्मेध्ययोर्विभवयोर्देवमभिसञ्जातमपि ब्रह्मा सदा वेदोऽस्तु यशो महान् यशो महत्युतिर्महमतिर्महान् पुरुषोऽस्तु सदा शिवः श्रीमहासरस्वत्यै नमः गण्डूषं भावयामि यन्मे गर्भे वसतः पापमुग्रं यज्जायमानस्य च किञ्च दैर्घ्यम् पापं जातस्य यस्य पुविवर्ततो मे तस्य तत्पावमानेऽपिरहं पुनामि श्रीमहासरस्वत्यै नमः मुखप्रक्षालनं करोमि ॐ वारीश्चतस्रसदृशः कवीनां पत्युः प्रत्यावरिताक्षरंश्च भूयो भूत्यै भुवनस्य पुष्ट्यै स्नायीतयः सङ्गतं स्नापयामि श्रीमहासरस्वत्यै नमः वारिणा स्नापयामि ॐ मित्रः सुपर्णश्चन्द्रजिन्द्रोऽथ रुद्रस्त्वष्टा विष्णुः सविता गोपतिस्त्वं विष्णुर्भूतानि तत्रासु दैत्यस्त्वयावृतं जगकल्पेन गर्भः श्रीमहासरस्वत्यै नमः प्लोदेन विमृजामि तेजोवत्स्यावः सवितुः प्रथवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां श्रीमहासरस्वत्यै नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि तनोरसितनुमं मे पाहि श्वामातनोराविशा शिवो मातनोराविशा श्रीमहासरस्वत्यै नमः उत्तरीयान् धारयामि भूतो भूतेषु जरति प्रविष्टः स भूतानामधिपतिर्बभूव तस्य मृत्यो जरति राजसूयगुं स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम् श्रीमहासरस्वत्यै नमः अलङ्करणार्थम् आभरणं समर्पयामि यमाः सुमनसः श्रेष्ठा दिव्यपुष्पाधिवासिताः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः श्रीमहासरस्वत्यै नमः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि यथाञ्जनन्त्रैककुतं जातकं हिमवत उपरि तेन वामाञ्जे तेजसे वर्चसे भगाय च श्रीमहासरस्वत्यै नमः अञ्जनान् धारयामि विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचञ्जः पार्थिवानि विममे रजागुंसि अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाजो विष्णोदराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्नप्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्यान्नरो यत्र ते वयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे मध्वोत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः शत्रुषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा वृथा ननते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभेते विद्मरजसे पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष चेतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् सुवासो अस्य कीरजो जनास वृक्षितिगुं स्वजनिमाचकार श्रीमहासरस्वत्यै नमः ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयामि ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः पुण्यपुष्पैः अर्चनं समर्पयामि अथ नामार्चनं करिष्ये ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ महाभद्रायै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ वरप्रदायै नमः ॐ श्रीप्रदायै नमः ॐ पद्मनिलयायै नमः ॐ पद्माक्ष्यै नमः ॐ पद्मवक्त्रिकायै नमः ॐ शिवानुजायै नमः ॐ पुस्तकहस्तायै नमः ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ कामरूपायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ॐ महाश्रयायै नमः ॐ मालिन्यै नमः ॐ महाभोगायै नमः ॐ महाभुजायै नमः ॐ महाभागायै नमः
ఓం మహోత్సాహాయే నమః ఓం దివ్యాంగాయే నమః ఓం సురవందితాయే నమః ఓం మహాకాళ్యే నమః ఓం మహాపాశాయే నమః ఓం మహాకారాయే నమః ఓం మహాంకుశాయే నమః ఓం సీతాయే నమః ఓం విమలాయే నమః ఓం విశ్వాయే నమః ఓం విద్యున్మాలాయే నమః ఓం వైష్ణవ్యే నమః ఓం చంద్రికాయే నమః ఓం చంద్రలేఖా విభూషితాయే నమః ఓం మహాఫలాయే నమః ఓం సావిత్ర్యై నమః ఓం సురసాయే నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయే నమః ఓం వాగ్దేవ్యై నమః ఓం వసుధాయే నమః ఓం తీవ్రాయే నమః ఓం మహాభద్రాయే నమః ఓం మహాబలాయే నమః ఓం భోగధాయే నమః ఓం భారత్యై నమః ఓం భామాయే నమః ఓం గోమత్యై నమః ఓం జటిలాయే నమః ఓం వింధ్యవాసాయే నమః ఓం చండికాయే నమః ఓం సుభద్రాయే నమః ఓం సురపూజితాయే నమః ఓం వినిద్రాయే నమః ఓం వైష్ణవ్యై నమః ఓం బ్రాహ్మ్యే నమః ఓం బ్రహ్మజ్ఞానేకసాధనాయే నమః ఓం సౌదామిన్యై నమః ఓం సుధామూర్తయే నమః ఓం సువీణాయే నమః ఓం సువాసిన్యై నమః ఓం విద్యారూపాయే నమః ఓం బ్రహ్మజ్ఞానాయే నమః ఓం విశాలాయే నమః ఓం పద్మలోచనాయే నమః ఓం శుంభాసురప్రథమన్యై నమః ఓం ధూమ్రలోచనమర్దిన్యై నమః ఓం సర్వాత్మికాయే నమః ఓం త్రయీమూర్త్యై నమః ఓం శుభదాయే నమః ఓం శాస్త్రరూపిణ్యై నమః ఓం సర్వదేవస్తుతాయే నమః ఓం సౌమ్యాయే నమః ఓం సురాసురనమస్కృతాయే నమః ఓం రక్తబీజనిహంత్ర్యై నమః ఓం చాముండాయే నమః ఓం ముండకాంబికాయే నమః ఓం కాళరాత్ర్యై నమః ఓం ప్రహరణాయే నమః ఓం కళాధారాయే నమః ఓం నిరంజనాయే నమః ఓం వరారోహాయే నమః ఓం వాగ్దేవ్యై నమః ఓం వారాహ్యై నమః ఓం వారిజాసనాయే నమః ఓం చిత్రాంబరాయే నమః ఓం చిత్రగంధాయే నమః ఓం చిత్రమాల్యవిభూషితాయే నమః ఓం కాంతాయే నమః ఓం కామప్రదాయే నమః ఓం వంద్యాయే నమః ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః ఓం శ్వేతాసనాయే నమః ఓం రక్తమధ్యాయే నమః ఓం ద్విభుజాయే నమః ఓం సురపూజితాయే నమః ఓం నిరంజనాయే నమః ఓం నీలజంఘాయే నమః ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయే నమః ఓం చతురానన సామ్రాజ్ఞై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయే నమః ఓం హంసనాయే నమః ఓం మహావిద్యాయే నమః ఓం మంత్రవిద్యాయే నమః ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం మహాసరస్వత్యై నమః ఓం విద్యాయే నమః ఓం జ్ఞానైకతత్పరాయే నమః ఓం శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః దివ్యజననారవిందయోః అష్టోత్తరశతనామార్చనం సమర్పయామి. ఓం బృహస్పతిర్దేవానామిమం యజ్ఞం బృహతో మే దధాతు. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. అహమస్మి ప్రథమజాతస్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నాభిః యో మా దదాతి సై దేవమావాహ. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. దీపం దర్శయామి. ఓం ఓమాసశ్చర్షణీ ధృతో విశ్వే దేవాసాగతా. దాస్వాంసో దాసుషస్సుతం విశ్వే దేవాసో అప్తురస్సుతమాగం తతోర్నజః. ఉశ్రాయ భస్వసరాణి
విశ్వే దేవాసో అశ్రిథజేహి మాజాసో అద్రుహః మేధం జుషంతవన్ధజః పావకానః సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి యజ్ఞం వష్టుధియా వసుః చోదయిత్రీ సోనృతానాం చేదంతి సుమతీనాం యజ్ఞం దధే సరస్వతి మహో అర్ణః సరస్వతి ప్రచేతయతి కేతునా ధియో విశ్వా విరాజతి శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః దివ్యచరణారవిందయోః నమస్కారాంజలిం సమర్పయామి. అమ్మవారి యొక్క విశేషమైనటువంటి ఈ ఆరాధనలో భాగంగా మనందరి చేత కూడా అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి అమ్మవారి యొక్క కరుణని కలిగించేటు విధంగా పొందుపరచబడినటువంటి ఆ యొక్క ధ్యాన శ్లోకాలన్నీ కూడా మనందరి చేత పలికింపచేస్తారు. భక్తి శ్రద్ధలతోటి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ కూడా కలగాలి, అమ్మవారి జ్ఞాన ప్రసాదం మనందరికీ కూడా లభించాలి అని చెప్పి అమ్మని ప్రార్థిస్తూ ఇప్పుడు ఆచార్యస్వామి చేత చెప్పబడేటువంటి ఆ అమ్మవారి ధ్యాన శ్లోకాలని భక్తి శ్రద్ధలతోటి మనందరం కూడా పలికి అమ్మవారి జ్ఞాన ప్రసాదాన్ని మనందరం కూడా పొందుదాం. అథ సరస్వతీ ప్రార్థనా అథ సరస్వతీ ప్రార్థనా యా కుందేందు యా కుందేందు తుషారహారధవళా తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రాన్వితా యా శుభ్రవస్త్రాన్వితా యా వీణా యా వీణా వరదండమండితకరా వరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా యా శ్వేతపద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిః శంకరద ప్రభుతిభిః దేవైః సదా పూజితా దేవైః సదా పూజితా సా మాం పాతు సా మాం పాతు సరస్వతీ సరస్వతీ భగవతి భగవతి నిశ్శేషజాడ్యాపః నిశ్శేషజాడ్యాపః సురాసురైః సురాసురైః సేవితపాదపంకజా సేవితపాదపంకజ కరే విరాజత్ करे विराजत కమనీయ పుస్తకా कमनीय पुस्तक విరించి పత్ని विरिञ्चि पत्नी కమలాసన స్థిత कमलासन स्थिता సరస్వతి సరస్వతి నృత్యతు వాచి మే नृत्यतु वाचि मे సరస్వతి నమస్తుభ్యం సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి वरदे कामरूपिणी విద్యారంభం కరిష్యామి विद्यारम्भं करिष्यामि సిద్ధిర్భవతు మే సదా సిద్ధిర్భవతు మే సదా విద్యారంభం కరిష్యామి विद्यारम्भं करिष्यामि సిద్ధిర్భవతు మే సదా సిద్ధిర్భవతు మే సదా సరస్వతి నమస్తుభ్యం సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవి నమో నమః సర్వదేవి నమో నమః శాంతారూపే శశిధరే शान्तारूपे शशिधरे సర్వయోగే నమో నమః సర్వయోగే నమో నమః నిత్యానందే నిరాధారే नित्यानन्दे निराधारे నిష్కళాయై నమో నమః निष्कलायै नमो नमः విద్యాధరే విశాలాక్షి विद्याधरे विशालाक्षी శుద్ధ జ్ఞానే నమో నమః శుద్ధ జ్ఞానే నమో నమః
అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి ఈ ధ్యాన శ్లోకాలు, ఇప్పటిదాకా చేసినటువంటి ఈ ఆరాధనా క్రతువు అంతా కూడా ఆ సరస్వతీమాతని ప్రీతి నొందించి మూకం కరోతి వాచాలం, మూగవాణ్ణి సహితము కూడా అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే మూగవాడు కూడా జలజలా పారేటువంటి జలపాతం ఎంత సుందరంగా, ఎంత వేగంగా, శీఘ్రంగా ఆ పర్వతాల మీద నుంచి జారి పడుతుందో అంతే విధంగా మూగవాడైనటువంటి వాడు కూడా సరస్వతీదేవిని ఎవరైతే ఉపాసిస్తారో వారికి ఆ వాక్కు, సరస్వతి వాక్కు కూడా అదే విధంగా వస్తుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. అందువల్ల ఈ వసంత పంచమిని పురస్కరించుకొని అమ్మవారికి మనందరం కూడా భక్తి ప్రపత్తులతోటి ఈ యొక్క ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం. అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పటి వరకు కూడా వైదికమైనటువంటి ఆరాధనను పూర్తి చేసుకున్నాం. అమ్మవారి యొక్క కరుణని కలిగించేటువంటి ఆ ధ్యాన శ్లోకాలను కూడా మనం పఠించుకున్నాం. ఇప్పుడు అసలు ఈ వసంత పంచమి అంటే ఏమిటి, ఎందుకు ఈ రోజున ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్నది, ఎందుకు సరస్వతి యొక్క ఆరాధనని మనం ఈ రోజునే చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను గూర్చి చక్కగా ఇప్పుడు మనందరికీ కూడా వినిపిస్తారు. ఈ వసంత పంచమి ప్రాశస్త్యం గురించి మనందరం కూడా చక్కగా అమ్మవారి యొక్క గాథని శ్రవణానందంగా విని అమ్మవారి యొక్క కృపకి మనందరం కూడా పాత్రులమవుదాం. వీణాధరే విపుల మంగళదానశీలే భక్తార్తినాశిని విరించి హరీశ వందే కీర్తిప్రదే అఖిల మనోరథే మహార్హే విద్యాప్రదాయిని సరస్వతి నౌమి నిత్యం. భక్త మహాశైలరా, మాఘమాసంలో వచ్చేటువంటి శుక్లపక్షంలో విశేషంగా ఈ పంచమిని శ్రీపంచమి అని, అలానే మదన పంచమి అనేటువంటి నామములతో ఈ యొక్క పంచమిని వ్యవహరించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమిటండి శ్రీపంచమి యొక్క ఇంత వైశిష్ట్యము, దీనికి ఇంత ప్రాశస్త్యము ఎందువలన అంటే, సమస్తమైనటువంటి విద్యలన్నింటికీ కూడా నెలవుగా ఉన్నటువంటి ఆ సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క ఆవిర్భావం జరిగినటువంటి రోజున కాబట్టి ఈ రోజున శ్రీపంచమి అనేటువంటి ఒక పేరుతో ఒక వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించుకున్నది లోకంలో. మనకి దేవీ భాగవతంలో కావచ్చు, బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో కావచ్చు, ఈ శ్రీపంచమి యొక్క వైశిష్ట్యం మనకి అద్భుతంగా అక్కడ వర్ణించటం జరుగుతుంది. ఈ శ్రీపంచమి వ్రతాన్ని ఎవరెవరు ఆచరించారో, ఈ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వలన ఎవరు సత్ఫలితాలను పొందారో, ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనకి అందులో స్ఫుటముగా తెలియజేయబడినాయి. అందులో అంటారు, మొట్టమొదటగా బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో కావచ్చు, దేవీ భాగవతంలో కావచ్చు, ఆ ఐదుగురైనటువంటి మూలశక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మూలశక్తుల యొక్క ఆవిర్భావాన్ని చెప్పేటువంటి సందర్భంలో ఆ సరస్వతీదేవి యొక్క ఆవిర్భావాన్ని చెప్తూ, ఆ సరస్వతీదేవి ఈ మాఘశుద్ధ పంచమి నాడు ఈ రోజున ఆవిర్భవించింది అని మనకక్కడ వర్ణించటం జరుగుతుంది. అసలు మాఘమాసానికే చాలా గొప్ప వైశిష్ట్యము అని అంటారు. సూర్యారాధన ఈ యొక్క మాఘమాసంలో విశేషంగా చేయటం జరుగుతుంది. మాఘము అంటేనే ఎటువంటి పాపములు లేనటువంటిది అని అర్థం. మా అఘం అని అంటే ఎటువంటి పాపములు లేనటువంటిది, సమస్తమైనటువంటి పుణ్యములను చేకూర్చేటువంటిది ఈ మాసము మాఘమాసము అని అంటారు. అందులో విశేషంగా సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన. సరస్వతి అంటే ఏమిటండి, దాని యొక్క అర్థం చెప్పేటప్పుడు సరఫ్ ప్రసరణం సర్వత్రాస్తి సరస్వతి అనేటువంటి ఒక వ్యుత్పత్త్యర్థాన్ని చెప్తారు. అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది సరస్వతి అనేటువంటి మాటని మనకి చెప్తూ ఉంటారు.
మనం మాట్లాడేటువంటి మాటకి కూడా సరస్వతి అనేటువంటి ఒక పర్యాయ పదం ఉన్నట్లుగా అమరకోశకారులైనటువంటి అమరసింహుడు తన యొక్క అమరకోశంలో ఉటంకిస్తాడు. బ్రాహ్మీతు భారతీ భాష గీర్వాగ్వాణీ సరస్వతి వ్యాహారముక్తిర్లపితం భాషితం వచనం వచః అనేటువంటి ఒక మాట అంటారు. అట్లా అంతటి వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించుకున్నటువంటి ఆ సరస్వతిని ఈ రోజున ఎవరెవరండి పూజించింది అంటే, ఆదౌ సరస్వతీ పూజ శ్రీకృష్ణేన వినిర్మిత యత్ప్రసాదాన్ మునిశ్రేష్ఠ మూర్ఖో భవతి పండితః. చివరి మాట చాలా గొప్పదైనటువంటి మాట. ఆదౌ సరస్వతీ పూజ, మొట్టమొదటగా ఈ సరస్వతీ పూజని ఆచరించినటువంటి వారెవరండి అంటే, ఈ మాఘశుద్ధ పంచమి రోజున స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ యొక్క సరస్వతీ పూజని ఆయన చేశాడట. ఆ తర్వాత యత్ ప్రసాదాన్ మునిశ్రేష్ఠ, ఆమె యొక్క అనుగ్రహం వలన మూర్ఖో భవతి పండితః, మూర్ఖుడు కూడాను పండితుడవుతాడట. పాషాణాదపి పీయూషం స్యందతే యస్య లీలయ అన్నట్లుగా, అంటే ఒక ఉత్తమమైనటువంటి గురువు దగ్గరకు వెళ్తే ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం వలన పాషాణములా పడి ఉన్నటువంటి వాడు కూడా అమృతాన్ని చిందిస్తాడట. గురువు దగ్గర ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యం అది. బండరాయి నుంచి కూడా అమృతాన్ని ఆయన బయటకి తీయగలడు. అంతటి ప్రాశస్త్యం గురువుకి ఎట్లా ఉందో, ఆ గురువుకి అంత ప్రాశస్త్యం కలగాలన్నా కానీ ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలండి అంటే గనక ఈ సరస్వతి యొక్క అనుగ్రహమే. ఎందువలన ఆయన నుంచి వాణి వెలువడితే శిష్యుడు వృద్ధి చెందుతాడు. కాబట్టి ఆ వాక్కు రూపంలో ఉండేటువంటిది ఆ సరస్వతి అమ్మవారు. కాబట్టి అమ్మవారిని ఆరాధించటం వలన మూర్ఖుడు కూడా పండితుడవుతాడు అనేటువంటి విషయం మనకి దేవీ భాగవతం ద్వారా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది. దీనిని వసంత పంచమి అన్నారు కదండి. ఇది వసంత ఋతువులో ఎక్కడా మాకు కనిపించటం లేదే. ఈ యొక్క వసంత పంచమి అనేది శిశిర ఋతువులో కనిపిస్తోంది కదా, దీనికి వసంత పంచమి అని ఎలా పేరు వచ్చింది అని అన్నప్పుడు మనకి చెప్తూ ఉండేది ఏమిటంటే, రాబోయేటువంటి వసంత కాలానికి స్వాగతోపచారంగా శిశిర ఋతువులో చేసేటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి ఇది వసంత పంచమి అని అన్నారు. అంటే వచ్చేటువంటి వసంత ఋతువుకి స్వాగతం తెలిపే విధంగా ఉంటుందిట ఈ యొక్క వసంత పంచమి. అంటే ఈ శిశిర ఋతువు నుండే వసంతకాలపు ఛాయ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడే వికసించుకోవలసినటువంటివి, అప్పుడే చిగురించవలసినటువంటివి చెట్లన్నీ కూడా ఇప్పటి నుంచే ఆకులన్నీ కూడా విశీర్ణమైపోయి మళ్ళీ కొత్తగా చిగురించడానికి సంసిద్ధమవుతూ ఉండేటువంటి రోజులన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి వసంత ఋతువుకి స్వాగతం తెలిపే విధంగా ఉండేటువంటిది ఈ శిశిర ఋతువులో ఉన్న ఈ వసంత పంచమి కార్యక్రమం. అందుకే మనకి ఆ మాఘశుద్ధ పంచమి రోజున ఈ రోజున సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క ఆవిర్భావం జరిగిందని మనకి దేవీ భాగవతంలో ఈ రోజున విశేషంగా అమ్మవారికి ఆరాధన చేయాలి అనే మాట చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రతి విశ్వేచ తాం దివ్యాం పూజాం వై గౌరవాన్వితాం మాఘస్య శుక్ల పంచమ్యాం విద్యారంభే చ సుందరి అనేటువంటి మాట ఉన్నది. అంటే ఈ యొక్క మాఘశుక్ల పంచమి రోజున అదేవిధంగా ఎవరెవరైతే గనక విద్యను ఆరంభిస్తూ ఉంటారో వారందరూ కూడా తొలుతగా చేయవలసినటువంటి పూజ ఎవరికండి అంటే సరస్వతి ఆరాధన తప్పనిసరిగా చేయాలి. అందువలన ఈ మాఘశుద్ధ పంచమి రోజున ప్రత్యేకించి ఎవరెవరైతే కొత్తగా అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారో, లేదంటే ఎవరెవరైతే కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవటానికి నాంది పలకాలనుకుంటున్నారో, లేదంటే వాళ్ళ యొక్క సంతానానికి ఎవరైతే విద్యను ఆరంభింపచేయాలని చెప్పి సంకల్పించుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి కొత్త పిల్లలందరికీ కూడా ఈ రోజున అక్షరాభ్యాసాన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కేవలం వాళ్ళకే కాదు, ఎవరైతే గొప్ప కళలను నేర్చుకోవటానికి, ఒక సంగీతాన్ని నేర్చుకోవటానికి కావచ్చు, లేదంటే ఒక చిత్రకళ నేర్చుకోవటానికి కావచ్చు, ఒక వైద్య వృత్తిలో వాళ్ళు ప్రారంభించుకోవటానికి కావచ్చు, ఒక విద్యను అభ్యసించడానికి కావచ్చు, శాస్త్రాన్ని అభ్యసించడానికి కావచ్చు, దేనికైనా ఏ విద్యారంభానికైనా కానీ ఈ యొక్క వసంత పంచమి రోజున ప్రారంభిస్తే వాళ్ళకి సకలమైనటువంటి శుభ పరంపరలు వాళ్ళందరికీ కలుగుతాయి అనేటువంటి మాట మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది. దీని గురించి
మనకి స్కాంద పురాణంలో ఒక చిన్నపాటి కథ ఉన్నదిట. ఎవరెవరి కథ అండి అంటే సువేది సుకేతులు అనేటువంటి ఇద్దరు దంపతులు ఉన్నారు. సుకేతుడు అంటే ఒక మహారాజు, ఆ సుకేతుడికి భార్య పేరు సువేది అనేటువంటి భార్య. వాళ్ళదేమైంది అన్నప్పుడు చాలా కాలం వాళ్ళకి సంతానం లేదు. సుకేతుడు గొప్పగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. కొంతకాలానికి ఏమైంది అంటే శత్రురాజుల యొక్క ఆక్రమణ జరిగి ఆ సుకేతుడి యొక్క రాజ్యం మీద రాజ్యం మొత్తాన్ని శత్రురాజులు అపహరించుకుపోవటం జరిగింది. అపహరించుకుపోయిన తరువాత రాజ్యంలో ఉండటానికి ఏమాత్రము స్థానము లేక అరణ్యవాసం చేయటానికి నిదానంగా అరణ్యంలో పయనిస్తూ ఉన్నాడు. అరణ్యంలో పయనిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలో పాలుపోవటల్లా చాలా కాలం అట్లా ప్రయాణం బహుదూరపు బాటసారిలాగా నడుస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఆయన. ఆ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళకి ఒక మహర్షి తటస్థపడతాడు అక్కడ. ఎవరండి, ఏ మహర్షి అండి తటస్థపడింది అంటే అంగీరస మహర్షి అనేటువంటి ఒక మహర్షి వాళ్లకు తటస్థపడి ఆ బాధల నుండి వాళ్ళు సంపూర్ణంగా విముక్తి పొందటం కోసమని ఈ సరస్వతి వ్రతాన్ని ఆయన అక్కడ వాళ్ళకి ఉపదేశించినట్లుగా స్కాంద పురాణంలో మనకి తెలుస్తూ ఉంది. ఆ దంపతులిద్దరూ కూడా సువేది సుకేతులు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ సరస్వతి వ్రతాన్ని ఆచరించటం వలన ఆ వ్రతము యొక్క ప్రభావం వలన వాళ్ళు సత్సంతానాన్ని పొందారు. ఆ సంతానం ఎటువంటి సంతానము అంటే సమస్తమైనటువంటి శాస్త్రములనన్నింటినీ కూడా స్వయంగా అంగీరస మహర్షి ఆ కుమారుడికి ఉపదేశించడం జరిగింది. ఉపదేశించిన తరువాత తన తండ్రి గారి యొక్క బాధని మొత్తాన్ని ఆ కుమారుడు అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ ఎవరైతే ఏ శత్రురాజులైతే వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని ఆక్రమించారో వాళ్ళ మీద విజయాన్ని పొంది మళ్ళీ ఆ రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని వాళ్ళ తల్లిని తండ్రిని ఇద్దరిని వెంట పెట్టుకొని మళ్ళా సువేది సుకేతులను ఇద్దరిని వెంట పెట్టుకొని మళ్ళీ రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడనమాట. అంటే దీన్ని బట్టి సరస్వతి వ్రతము వలన మనకు కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటంటే కేవలం విద్యకు మాత్రమే సరస్వతీదేవి పరిమితం కాదు, సమస్తమైనటువంటి అభీష్టములనన్నింటినీ కూడా ప్రసాదించేటువంటిది ఈ సరస్వతి అని ఈ స్కాంద పురాణంలో ఉన్న ఈ కథ ద్వారా మనకి ఈ సందేశం మనకు కలుగుతూ ఉంది. ఎవరెవరండి, సామాన్యమైనటువంటి వాళ్లే కాదుట ఈ సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వారు. యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి సైతము వాళ్ళ యొక్క శాప విముక్తి కూడా ఈ సరస్వతి ఆరాధన వలనే వాళ్ళకి కలిగింది అనే విషయం మనకి తెలుస్తూ ఉంది. ఎట్లా అంటే యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి సమస్తమైనటువంటి శాస్త్రాలను కావచ్చు అనేక విధాలుగా అనేక పరిపరి విధాలుగా ఎన్ని శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయాలో ఎన్ని కోణాలలో అధ్యయనం చేయాలో అన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడు. ఆ అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఒకానొక సందర్భంలో కారణాంతరము చేత గురువుగారి యొక్క శాపము వలన సంపూర్ణంగా ఆ విద్య మొత్తాన్ని కూడా మర్చిపోయినాడు. అవిద్యుడైపోయినాడు. అవిద్యుడైపోయి అవిద్యలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఆ తిరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో కొంతకాలానికి దుఃఖం పెరిగిపోతూ ఉన్నది. ఎందువలన నేను ఇట్లా అయిపోయినాను, నా గురువుగారు నన్ను ఇంకా కటాక్షించరా అని చాలా దుఃఖంతో ఏం చేశాడంటే ఒక రోజున సూర్య భగవానుడు ముందు ఆయన నిలబడి తన యొక్క బాధ మొత్తాన్ని సూర్యుడికి చెప్పాడు. సూర్యుడికి చెప్పిన తర్వాత సూర్యుడు ఏమన్నాడు అంటే కనుక, యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి నేను ఒక ఉపాయాన్ని చెప్తాను, ఆ ఉపాయాన్ని కనుక నీవు పాటించినట్లయితే దానిని నీ మనసులో పెట్టుకొని దృఢంగా ఆ పనిని కనుక నీవు చేయగలిగితే నీవు పొందవలసినటువంటి విద్యను మళ్ళీ తిరిగి పొందుతావు. ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, సూర్య భగవానుడు స్వయంగా చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు అంటే ఏదైతే ఉందో స్వయంగా సమస్తమైనటువంటి విద్యలన్నీ కూడా మళ్ళీ స్మృతిపథంలో రావటానికి ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం వలనైతే మనమందరం కూడా తిరిగి విద్యలను పొందగలమో ఆ అమ్మవారు ఉన్నారు. సరస్వతి ఆరాధనని గనక చేసినట్లయితే తిరిగి మళ్ళీ నీవు నీ విద్యను మొత్తాన్ని కూడా పొందుతావు అనే విషయం చెప్పగానే అక్కడే వెళ్ళి యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి నదిలో స్నానమాచరించి తర్వాత చెప్తాడు, ఒక శ్లోకాన్ని చెప్తారు. కృపాం కురు జగన్మాత మామేవం హతతేజసం గురుశాపాత్ స్మృతిభ్రష్టం
విద్యాహీనంచ దుఃఖితం అని అంటారు. అంటే గురువుగారి యొక్క శాపం వలన విద్య మొత్తాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి నాకు, అమ్మా నీవు నాయందు కృప ఉంచి నా యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, విద్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ నాకు తిరిగి ప్రసాదించు అనగానే కొంతకాలానికి ఆయన చేశాడు. చాలా గొప్పదైనటువంటి స్తుతి మనకి దేవి భాగవతంలో ఉంటుంది. ఆ యొక్క స్తుతి వలన మళ్ళీ ఆ విద్య మొత్తాన్ని కూడా తిరిగి పొందటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జ్ఞానోపదేశం చేయమన్న సందర్భంలో బ్రహ్మాదుల సైతం అంతా కూడా మౌనము దాల్చితే వాళ్ళందరికీ ఈ సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం వలన వాళ్ళు మళ్ళీ జ్ఞానాన్ని పొందటం జరుగుతుంది. కాబట్టి కేవలం అమ్మవారు స్మృతిని ఇస్తుంది, తర్వాత పోతే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది, తర్వాత బుద్ధిని ప్రసాదించి ప్రతిభా కల్పనా శక్తిని కూడా అమ్మవారు అనుగ్రహించేటువంటిది అని ఈ 4 విషయాలని మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని వాణి వాచస్పతేరప్యవిదిత విభవో వాక్పటురు మృష్టకంఠ అనే మాట అంటారు. ఆ అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం వలన సమస్తమైనటువంటి శుభ పరంపరలను మనమందరము కూడా పొందేందుకు ఆ అమ్మవారే మనకి అనుగ్రహించాలి అని అమ్మ యొక్క పాదపద్మాలను పట్టి నమస్కరించుకుందాం. తదుపరి కార్యక్రమంలోకి మనం ప్రవేశిద్దాం. చక్కగా ఇప్పటి వరకు కూడాను అమ్మవారి ఆరాధనను, అలాగే అమ్మవారి స్తోత్ర పఠనాన్ని గావించి అమ్మవారు యొక్క ప్రాశస్త్యం ఏమిటో చక్కగా తెలుసుకున్నాం. అమ్మవారికి పరిపరి విధములుగా మనము అనేక అర్చనలు ఇప్పటిదాకా సలిపాం. ఇప్పుడు సంగీతార్చన శ్రీమతి లావణ్య గారి బృందంచే ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క సంగీతార్చనను కొనసాగిద్దాం. मामवतु श्री सरस्वती, मामवतु श्री सरस्वती, कामकोटिपीठ निवासिनी, 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 मामवतु श्री सरस्वती।
राजाधिराज पूजित चरणा राजाधिराज पूजित चरणा राजीवनयना रमणीय वदना राजाधिराज पूजित चरणा राजीवनयना रमणीय वदना सुजन मनोरथ पूरण चतुर निजगल शोभित मणिमय हार सुजन मनोरथ पूरण चतुर निजगल शोभित मणिमय हार सुजन मनोरथ पूरण चतुर निजगल शोभित मणिमय हार अजब वंदित वासुदेव चरणार्पित सकल वेद सारा सुजन मनोरथ पूरण चतुर निजगल शोभित मणिमय हार अजब वंदित वासुदेव चरणार्पित सकल वेद सारा भवतु श्री सरस्वती कामकोटि पीठ निवासिनी भवतु श्री सरस्वती कामकोटि पीठ निवासिनी भवतु श्री सरस्वती भवतु श्री सरस्वती भवतु श्री सरस्वती చక్కటి సంగీతార్చనతో అమ్మవారిని సంతుష్టరాలను చేశాం. భక్తి చేత మనం చేసేటువంటి ఏ కార్యక్రమమైనా కావచ్చు, భగవంతుడి దగ్గరికి మనల్ని చేర్చడానికి ఒక సోపానం అవుతుంది. భక్తి అనేటువంటిది ప్రపత్తికి తోడయి పరమాత్మలో మనము చేరటానికి, పరమాత్మని పొందటానికి మేలైనటువంటి సాధనం భక్తి. కాబట్టి భక్తితో మనం చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమం అమ్మవారు మనల్ని రక్షిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎలా అంటే ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్రియవతు అని వేదం చెప్తూ ఉంది. ప్రణోదేవి సరస్వతి, అమ్మా మమ్మల్ని రక్షించుగాక. ఎలా రక్షించాలి? మిమ్మల్ని రక్షించాలంటే మనమేమి చెయ్యాలి? ఆమె మనల్ని రక్షించాలి అంటే వాజేభిర్వాజినీవతి, మా యజ్ఞముల చేత, యాగముల చేత, ఆరాధనల చేత, అర్చనల చేత నిన్ను సంతుష్టింపజేస్తాము మేమందరం కూడాను. అలా సంతుష్టింపబడినటువంటి నీవు మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించుగాక. ఎలా రక్షిస్తావు మమ్మల్ని అంటే ధీనామవిత్రియవతు, మా బుద్ధిని ప్రచోదన చేయి, మా వాక్కుని ప్రచోదన చెయ్యి. వాగైశ్వర్యం ఉన్నటువంటి మనిషి, వాక్ ప్రచోదనం జరిగినటువంటి మనిషి జ్ఞానము అనేటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటి మార్గంలో జ్ఞాన ప్రచోదన జరిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వారు వారి జీవితాన్ని సార్థక్యం చేసుకుంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అటువంటి బుద్ధిని ఇచ్చేటువంటి వాణి, అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాగీశ్వరి, అటువంటి మార్గాన్ని సూచించేటువంటి మార్గదర్శి ఎవరంటే ఈ సరస్వతి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అందుకే మనకు బుద్ధిని ఇవ్వాలి. ఎటువంటి బుద్ధిని ఇవ్వాలి? ఆయుష్, ఆరోగ్యము, విద్య, ధనము, ఐశ్వర్యము ఇవన్నీ కావాలి అంటే మనిషికి బుద్ధి సరిగా ఉండాలి. ఆ బుద్ధిని ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే, దేవి ఎవరంటే సరస్వతి. ఆమె మనందరి యందు సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలి, సద్బుద్ధిని అనుగ్రహించాలి అని చెప్పి మరొక మారు కోరుకుంటూ అందరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించాము. చక్కగా అమ్మవారికి అర్చన గావించాము, అమ్మవారి స్తోత్ర పఠనం గావించాము,
అమ్మవారి ప్రాశస్త్యాన్ని విన్నాము. చక్కగా నృత్యార్చనతో, చక్కగా సంగీతార్చనతో అమ్మవారిని స్తుతించాం. ఇప్పుడు అమ్మవారి పూజలో ఏదైనా సరే లోపదోషాలు జరిగినట్లయితే ఆ లోపదోషాలన్నీ కూడా హరించేయమ్మ, మమ్మల్ని అనుగ్రహించు, మా బుద్ధిని ప్రచోదించు అని చెప్పి క్షమాప్రార్థనతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేసుకున్నాం. అందరూ కూడా చెప్పండి క్షమాప్రార్థన. మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం సరస్వతి సరస్వతి యత్కృతంతు యత్కృతంతు త్వయా దేవి త్వయా దేవి పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తదస్తుతే. తదస్తుతే. చక్కగా అమ్మవారికి దివ్య నీరాజన దర్శనమవుతుంది. మంగళాచరణంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిసమాప్తి చేసుకుందాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లాలితానందలోకాయే లసద్దివ్య విభూతయే రాజహంసాధిరూఢాయే రాజ్యలక్ష్మీ చ మంగళం. సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699.